یہ دوا مرغیوں کے پرندوں کے اجسام سے طفیلیوں کو باہر نکالنے اور جانداروں کی اموات کے روک تھام کے حوالے سے انتہائی کارگر ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے فلیجل کے طریقہ استعمال اور درست مقدار کی سمجھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ میٹرونیڈازول یعنی فلیجل آپ کو انجیکشن، ٹیبلٹ، کیپسول، پاؤڈر، آئنٹمنٹ یا سیرپ کی حالت میں بھی بآسانی دستیاب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طاقتور اینٹی بایوٹک اور بااثر اینٹی پروٹوزول دوا ہے۔ بہترین افادیت کے لیے پرندوں کو غذا کے ساتھ یعنی خوراک کے ساتھ فلیجل شامل کر کے دینا اچھی حکمت عملی ہے۔ سانس لینے میں دقت، گلے سے ہر کی آواز، خونی پیچس، لوز موشن، کھانے میں کم دلچسپی رکھنے والے، منہ کے اندر یا جلد پہ دانے، سوزش اور خراب ہاضمہ جیسے مسائل میں فلیجل لازمی استعمال کروایا کریں۔ اگر آپ بطور علاج معالجہ میٹرونیڈازول ٹیبلٹس استعمال کروانا چاہتے ہیں تو باقاعدہ مقدار میں ٹیبلٹ لیں، کرش کریں یعنی پیس لیں اور خوراک میں شامل کر کے پرندوں کو دیں، روزانہ 2 مرتبہ لگاتار 3 دنوں تک، اور اگر صورتحال پیچیدہ ہے تو لگاتار 7 سے 10 دنوں تک استعمال کروائیں۔ اگر آپ اس دوا کو پاؤڈر حالت میں استعمال کروانا چاہیں تو پاؤڈر کو پہلے پانی کے ساتھ ملا کر پتلا کر لیں اور مطلوبہ مقدار میں پانی میں شامل کر کے دیں یا نلی، سرنج وغیرہ کی مدد سے پلائیں۔ مقدار اور طریقہ استعمال اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اگر آپ سیرپ استعمال کرواتے ہیں تو اس کی مقدار ہوگی 1 چمچ میٹرونیڈازول یعنی فلیجل سیرپ 1 لیٹر تازہ صاف ستھرے پانی میں روزانہ 8 گھنٹے لگاتار 5 دنوں تک۔ آپ کے پاس 10 مرغیاں ہیں جن کا اوسط جسمانی وزن 1 کلو گرام یا اس سے زیادہ ہے تو 1 کلو خوراک میں فلیجل کی 400 ملی گرام کی 2 گولیاں پیس کر اچھی طرح سے مکس کر کے مرغیوں کے سامنے رکھیں۔ اگر آدھا کلو کے 20 پٹھے پٹھیاں ہیں تو تب بھی 1 کلو خوراک میں فلیجل کی 400 ملی گرام کی 2 گولیاں کرش کر کے تسلی سے مکسنگ کے بعد پرندوں کو کھانے کے لیے دیں۔ فلیجل ٹیبلٹس کو اگر ڈائریکٹ پرندے کے منہ میں ڈال کر صحت یاب کرنا چاہیں تو 1 کلو گرام سے لے کر 1.5 کلو گرام جسمانی وزن کے پرندے کو 50 ملی گرام فلیجل ٹیبلٹ دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر 8 برڈز ہیں تو 400 ملی گرام ٹیبلٹ کے 8 حصے کریں۔ تمام پرندوں کو ٹیبلٹ کا ایک حصہ دیں۔ بہتر یہ ہے کہ ٹیبلٹ کو کرش کر کے پانی میں پتلا کر کے 8 کو 1 cc دوا ملا پانی پلائیں۔ جو بھی طریقہ کار اپنائیں لیکن پرندوں کے جسمانی وزن کے حساب سے دوا کی مقدار رکھیں گے۔ چھوٹی عمر کے چکن سانس کے امراض کا شکار ہوں یا بیٹھیں پتلی ہوں، بیٹھوں میں خون آئے تو ان کے لیے بھی فلیجل کارگر ہے۔ آدھا کلو کے لگ بھگ جسمانی وزن کے 20 چکنز ہوں تو انہیں روزانہ 2 مرتبہ 1 ٹیبلٹ فلیجل 400 ملی گرام استعمال کروائیں، کم از کم 3 دنوں تک، اور صورتحال زیادہ خراب ہے تو 7 سے 10 دنوں تک۔ فلیجل پاؤڈر کو پانی میں حل کر کے استعمال کروانا ہو تو 1 چمچ پاؤڈر کو 1 لیٹر تازہ صاف ستھرے پانی میں پلاسٹک کے برتن میں حل کر کے روزانہ 8 گھنٹے لگاتار 5 دنوں تک متاثرہ پرندوں کو پلائیں۔ وہ تمام پولٹری برڈز جو پیراسٹک پروٹوزوا کے باعث متعدی امراض کا شکار ہوئے ہوں، ان میں بطور علاج، بطور ٹریٹمنٹ فلیجل کو استعمال کروایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ٹرائکومونیسس، کوکسیڈیوسس، ڈائریا اور ہوا آکسیجن کے بغیر زندہ رہنے والے جرثوموں یعنی اینائروبک بیکٹیریا کے باعث مرغیوں کو لاحق ہونے والے مسائل سے نجات دلوانے کے لیے فلیجل کا استعمال مثبت نتائج دیتا ہے۔ آپ کی مرغیاں پتلی بیٹھیں کر رہی ہیں یا بیٹھوں میں خون آ رہا ہے، بھوک کم اور پیاس زیادہ لگتی ہے، جسمانی حرکات و سکنات کم ہیں، پرندے آپس میں جڑ کر یا حرارت کے ذریعے کے پاس بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فلیجل استعمال کروائیں۔ میٹرونیڈازول جو کہ آپ کو بازار سے فلیجل برانڈ نام سے میسر ہوتی ہے، یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی پروٹوزول ایجنٹ ہے۔ فلیجل گرام مثبت اور کچھ گرام منفی بیکٹیریا کے خاتمہ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے چکنز کے جسم کے مختلف حصوں پہ سوزش ہو جائے، انفیکشن بننے لگے، ان کے منہ کے اندر دانے بنے یا ان کے پرووینٹریکولس، گیزرڈ، آنتیں یا نظام کے دیگر حصے صحیح طریقے سے کام نہ کریں تو آپ فلیجل کو استعمال کروایا کریں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ اپنے چکنز کو فلیجل دیں، فلیجل دینے سے 3 دن پہلے اور فلیجل دینے کا کورس مکمل ہونے کے 3 دن بعد تک دیگر اینٹی بایوٹکس، کرم کش دوا، ویکسین یا فلشنگ وغیرہ نہ کروائیں تاکہ فلیجل کی اثر پذیری کم نہ ہو، متاثر نہ ہو، اور جس مقصد کے لیے آپ میٹرونیڈازول کا استعمال کروا رہے ہیں اس مقصد کو پورا کیا جا سکے۔ فلیجل سیرپ یا ٹیبلٹس یا دیگر حالتوں میں میسر میٹرونیڈازول آپ کے پولٹری برڈز کے لیے بطور ڈیورمر یعنی کرم کش دوا کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ جب بھی آپ کے فلاح کے اجسام میں کیڑے ہوں گے تو آپ کو واضح طور پہ ان کی کم نشو و نما نظر آئے گی، انہیں بھوک بھی کم لگتی ہے، بعض اوقات بیچ میں کچھ چکنز کھا پی رہے ہوتے ہیں
वजन में कमी नजर आती है। उखड़े हुए पर, बेजार परिंदे, पतली बीटें, कम पैदावार, फीकी कलगी यानी बेरंगा ताज, जो थोड़ी मिकदार में अंडे आ रहे होते हैं, उनका मयार भी अच्छा नहीं होता। ग़िज़ा जो आपके चिकन्स थोड़ी बहुत खाते हैं, उससे ना तो अच्छा वजन आता है, ना ही अच्छी प्रोडक्शन और ना गोश्त की अच्छी मिकदार। अगर तादाद में कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाएं तो परिंदों की अमवात भी होने लगती हैं और बाज़ औक़ात अंडों के अंदर सांस की नाली, फेफड़ों, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड में भी वर्म्स नजर आते हैं। वर्म्स यानी कीड़ों के अंडों को अपनी तादाद में इजाफा के लिए निस्बतन गीली, ज़्यादा नमी वाली जगह दरकार होती है। जितना बिस्तर मौसम गर्मा में किसी भी वजह से गीला होगा, बिस्तर में गैसेज इकट्ठी होती जाएंगी, उतना वर्म्स तादाद में बढ़ते जाएंगे। बाकायदगी से परिंदों की रिहाइशगाह के तमाम हिस्सों की हमने सफाई किए रखनी है और जैसे ही ये वाली अलामात नजर आए जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, उस सूरत में अगर आपके पास कोई दूसरा अच्छा डिवर्मर दस्तयाब ना हो तो आप अपने चिकन्स को फ्लैजल भी दे सकते हैं। मुर्गियों में कीमती परिंदों में जिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खात्मा के लिए आपको फ्लैजल इस्तेमाल करवाना पड़ती है, उन्हीं जरसूमों की नशोनुमा के रोकथाम के सिलसिले में भी आपको कुछ ज़रूरी सरगर्मियाँ करनी चाहिए। परिंदों को मोज़र जरसूमों से बचाकर उनकी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये एक आसान सी सरगर्मी हमारे बर्ड्स को बहुत सी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और उसके लिए आपको घरेलू सस्ते ज़राए या तैयारशुदा जरासीम कुश मवाद खरीदना है और स्प्रे बोतल में डालकर परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर और बाहर छिड़काव करना है, क्योंकि हर अच्छी जरासीम कुश पैकिंग या मटेरियल में वो खासियत मौजूद होती है कि नुकसानदेह जरासीमों का खात्मा किया जा सके। और जिस सेटअप पे जरासीम कुशी का डिसइंफेक्शन का एक बाकायदा शेड्यूल मौजूद होता है, वहाँ ना तो मुख्तलिफ अमराज देखने को मिलते हैं और ना ही बाद में अद्वियात पे खर्चा करना पड़ता है। मुर्गियों में खूनी पेचिस यानी कॉक्सीडियोसिस जैसे मोहलक मर्ज के इलाज मुआवजा की नौबत तब आएगी जब आप पहले इस मर्ज को कंट्रोल करने में नाकाम रहेंगे। कीमती चिकन्स को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए सस्ते घरेलू ज़राए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और आसान इकदामात से भी कॉक्सीडियोसिस की रोकथाम मुमकिन है। सबसे अहम मरहला ये है कि वो चूज़े या पट्टियाँ पट्टे खरीदें जिन्हें कॉक्सी की वैक्सीन की गई हो। अगर वैक्सीन नहीं हुई तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे हल्दी इस्तेमाल में लाएं। जब भी आपके फ्लैग में मौजूद कुछ मुर्गियों या तमाम चिकन्स की गट हेल्थ खराब होगी तो ऐसी सूरत हाल में फ्लैजल सिरप का इस्तेमाल शानदार नताज देता है। हाजमा या निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों आंतों का सेहतमंद होना हेल्दी गट की अलामत है, जिसमें सेहत अफजा बैक्टीरिया और मजबूत मुदाफ़ती हुलिये यानी इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि बीमारियों का बायस बनने वाले बैक्टीरिया, जरासीमों, वायरसेस, फंगस वगैरह को परिंदों के अजसाम में फलने फूलने नहीं देते, उनकी रोकथाम करते हैं, उन्हें दूर रखते हैं। परिंदों को डायरिया, लूज मोशन, इस हाल से निजात दिलवाने के लिए और बीठों को नॉर्मल करने के लिए आप फ्लैजल में इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसी डायरिया की एक बड़ी वजह दर्जा हरारत का वो वाला फ़र्क है जो मुमकिन है सुबह के वक्त 28 डिग्री सेल्सियस हो, दोपहर को 40 और रात को 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का, दर्जा हरारत का इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव ना सिर्फ परिंदों को बीमार करेगा बल्कि ये वाली सूरत हाल भी सामने आएगी जिसमें चूजे, मुर्गे मुर्गियाँ गाहे बगाहे पतली बीठे करते दिखाई देंगे। लिहाजा हमने ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा और साफ़ पानी मुहैया करना है, वो टेम्परेचर बरकरार रखने की कोशिश करनी है जिस पे चिकन्स का मुंह ना खुले, वो ऐसी लागर हालत में ना आए और नमी में इजाफा करना है ताकि सांस लेना आसान हो। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फील फॉर फ्लैजल इस्तेमाल करवाएं। गर्मियों की आमद है, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं परिंदों ने पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीना होता है। अगर उनकी पानी तक रसाई आसानी हो 3 गुना, 4 गुना, 5 या 6 गुना ज़्यादा मिकदार हो जाएगी। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा पानी पीकर अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखा जा सके। लेकिन जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो चूँकि पानी के साथ साथ मुर्गियाँ ग़िज़ा भी खाएंगी, ग़िज़ा खाने से जिस्म में हरारत पैदा होती है, उस हरारत को जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर गर्म माहौल, कम सहूलतों के बायस परिंदे पहले ही अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में नाकाम रहें और बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ऐसे हालात में हमारे बर्ड्स के अजसाम से वो इजाफी हरारत जो कि फीड खाने, मुख्तलिफ हरकत व सकनात या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैदा हुई है, वो इतनी आसानी से चिकन्स के अजसाम से बाहर नहीं निकलती। उसी हरारत के जिस्म में काफ़ी देर तक इकट्ठा होने की वजह से और उधर से बर्ड्स के ज़्यादा पानी पीने की वजह से उनकी आंतों के अंदर जितना भी तवाज़ुन होता है, बैलेंस होता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा
और परिंदे आहिस्ता आहिस्ता डायरिया का शिकार होने लगते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जितना जल्दी हो सके परिंदों को ठीक कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर बर्ड्स पतली बीटें करते रहेंगे उतना अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करेंगे, उतना जिस्मानी वजन कम होता जाएगा। लिहाजा देखभाल को बेहतर करने और फ्लैजल इस्तेमाल करवाने से बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।